Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. خیلی خوش اومدید. خیلی یعنی خوش اومدید. بچه‌ها این جلسمون راجع به چیزای خوشمزه است. راجع به غذا و تغذیه و اینجور چیزاست. به نظر من که بخش خیلی جذابه. خیلی حال میده. Les alimentations، برای من تکرار کن. Les alimentations. دوباره les alimentations یعنی غذاها. Les alimentations. Les alimentations. بریم یه چند تا اسم غذا و خوراکی و چیزای ضرردار و سرطانزا یاد بگیریم. اوکی. Le soda. Le soda. Le gâteau. Le gâteau. Le miel. Le miel. Le bonbon. Le bonbon. Le chocolat. Le chocolat. Le soda که میشه سودا نوشابه به به. Le gâteau میشه کیک. Le gâteau. Le miel عسل. Le miel عسل. Le bonbon. Le bonbon آب نبات. Le chocolat. Le chocolat شکلات. ادامه. Le beurre. Le beurre. L'huile. L'huile. Le fromage. Le fromage. Le lait. Le lait. Le yaourt. Le yaourt. La crème. La crème. دوباره le beurre میشه کره به به. اصلا نمیدونم من چی دوست ندارم. l'huile روغن هم دوست دارم. le fromage پنیر. le fromage. le lait شیر. le lait. le yaourt انگلیسی ها میدونن این چیه. le yaourt یوگرت ماست. la crème خامه. la crème خامه. خب répétez après moi. بعد من تکرار کنید. les œufs اف و اسشو نخون. les œufs. le poisson. le poisson. la viande. la viande. le poulet. le poulet. le poulet. Les crevettes. Les crevettes. Les crevettes. Les œufs میشه تخم مرغا. eggs. le poisson میشه ماهی. la viande گوشت. le poulet مرغ. les crevettes میگو جمع میگو. les crevettes. بریم یه ذره میوه یاد بگیریم. la pomme. la pomme. la poire. la poire. la banane. la banane. la fraise. la fraise. le citron. le citron. بگو le citron. la pomme میشه سیب. la poire میشه گلابی. la banane میشه موز. la fraise میشه توت فرنگی. le citron میشه لیمو. l'orange. l'ananas. la pastèque. le kiwi. le raisin. le raisin. l'orange میشه پرتقال. l'ananas یعنی آناناس. la pastèque میشه هندوونه. la pastèque. le kiwi کیوی. le raisin انگور.
بریم یه ذره سبزیجات یاد بگیریم. La carotte. La carotte. La courgette. La courgette. Le concombre. Le concombre. Les haricots verts. Les haricots verts. Les légumes. Les légumes. یه بار دیگه. La carotte. La carotte میشه هویج. La courgette میشه چرا من اسمش کدو. La courgette. Le concombre میشه خیار. Les haricots verts میشه لوبیا سبز. Les légumes میشه vegetables. Les légumes سبزیجات. اوکی ادامه. La pomme de terre. La pomme de terre. Les pâtes. Les pâtes. Le pain. Le pain. Le riz. Le riz. Les lentilles. Les lentilles. اوکی. La pomme de terre میشه سیب زمینی. Les pâtes میشه ماکارونی. Le pain میشه نون. Le riz میشه برنج. Les lentilles میشه عدس. Les lentilles. ادامه. بریم یه ذره نوشیدنی یاد بگیریم. Le thé. Le café. Le jus de fruits. Le jus de fruits. Le vin. Le vin. Le میشه آب. Le thé میشه چای. Le thé. Le café. کافی. Le café. Le jus de fruits میشه آب میوه. Le jus de. به جای فروی مثلا اسم میوه رو بیاریم میشه آب اون میوه. مثلا آب سیب میگیم le jus de pomme. Le jus de pomme. Le jus de banane. Le vin میشه مشروب. Le vin مشروب. بچه ما این لغت ها رو یاد گرفتیم. میوه ها، سبزیجات، غلات، همه اینا رو یاد گرفتیم. برسیم به یک گرامر خیلی مهم که اونا رو درست تو جمله‌مون استفاده کنیم. بچه ما قبلا 2 تا ارتیکل خوندیم. جلسه های اول یادش بخیر. ارتیکل دفینی، ارتیکل اندفینی. شناسه مشخص، شناسه نامشخص. یه ارتیکل جدید واسهتون آوردم به اسم les articles partitifs. بگو les articles partitifs. les articles partitifs. خب بچه اگه شما بتونید یه چیزی رو بشمارید، یعنی قابل شمارش باشه، مثل صندلی، مثل میز، مثل آدما، مثل نمیدونم مداد، خودکار، تلویزیون، هر چیزی که بتونید بشماریدش که تو فرانسه میگیم quand on peut compter. compter یعنی شمردن. حالا بریم یه بار صرف کنیم compter رو. je compte, tu comptes, il compte, elle compte, nous comptons, vous comptez, il compte, elle compte. مثلا من با تو حساب میکنم. میگی je compte sur toi. اینو حفظ کن. je compte sur toi. من رو تو حساب نمیکنم. je ne compte pas sur toi. حالا میگه وقتی میتونی یه چیزی رو بشماری از اون ده یا از اعدادا استفاده کن. مثلا میگیم یه دونه ماست، یه دونه مثلا جاشو منظورشه، مثلا یه دونه قوطی ماست. اوکی میگیم ان یاوخ. ان یاوخ یعنی یه دونه ماست. حالا میگیم 2 تا ماست. 2 یاوخ. 3 یاوخ. 5 یاوخ. میشمارمش، میتونم بگم. خب سیب هم قابل شمارشه دیگه. سه کمتابل. میخوام میگم یه دونه سیب، میگم اون پام. اون پام. 5 تا سیب. 5 پام. سیبا
des pommes. اوکی؟ پس اگه شما بتونی یه چیزی رو بشماری از un, une, des که un pour les masculins برای اسمای مسکولنه، une pour les féminins et des pour les pluriels. Un yaourt, une pomme, des bananes یا des pommes, des yaourts. اینا رو میتونی بشماری. ولی وقتی نمیتونی بشماری quand on ne peut pas، یعنی وقتی ما نمیتونیم. compter quand میشه که دیگه quand on ne peut pas compter. وقتی نمیتونیم بشماریم باید چیکار کنیم؟ چیا نمیشه بشماری؟ مایعات رو نمیتونی بشماری. سبزی، نمیدونم، برنج، عدس، مو، چیزایی که نمیتونی بشماری رو باید بیای از این اختیکله براش استفاده کنی. خب دو با ل گفتیم به هم دیگه برخورد کنن چی میشن؟ دو ل. دو با ل برخورد کنه چی میشه؟ دو. دو با ل اپاستروف برخورد کنه چی میشه؟ دو ل اپاستروف. دو با ل برخورد کنه چی میشه؟ د. اصلا من با برخوردش کاری ندارم. هر وقت تو یه شناسه یا نتونستی بشماری از دو ل، دو، دو ل اپاستروف و د استفاده کن. دو ل برای اسمای غیر قابل شمارش فمینن هستش، مؤنث. دو برای اسمای غیر قابل شمارش مسکولن هستش و دو ل اپاستروف برای اسمهای وایل غیر قابل شمارش و د برای اسامی غیر قابل شمارش جمع هستش. خب مثلا بچه گوشت من یاد گرفتم شد لویاند. لویاند گوشت غیر قابل شمارشه. پس وقتی شما میخوای بگی من گوشت میخورم نمیتونی بگی je mange la viande یا je mange une viande. من یه دونه گوشت میخورم. میگه من یه گوشت میخورم، یه مقداری از یه چیزی رو داری میخوری. میگی je mange de la viande. je mange de la viande. اوکی؟ چون فمینن ویاند باید بگم de la viande. حالا کافی بچه چی میشه؟ میشه کافه. کافه. گفتم مایعات همشون غیر قابل شمارشن. درسته؟ بعد کافه مسکولنه. پس اگه بخوام از اختیک پختیتیف براش استفاده کنم باید از دو استفاده کنم چون مسکولنه. پس وقتی میخوام بگم من کافی میخورم یا تو کافی میخوری نمیگم tu bois le café, tu bois un café. درستش اینه که بگم tu bois du café. چرا؟ چون غیر قابل شمارشه و مسکولنه، به خاطر همین براش دو آوردم. لوبیا سبز میشه haricots verts. haricots verts جمعه و غیر قابل شمارشه. پس اگه بخوام بگم ما لوبیا سبز میخوریم نمیتونم بگم nous mangeons les haricots verts. برای غیر قابل شمارش های جمع باید از د استفاده کنم و بگم nous mangeons des haricots verts. nous mangeons des haricots verts چون جمعه و غیر قابل شمارشه. آب میشه le. غیر قابل شمارشه دیگه. پس میخوام بگم ما، شما آب می نوشید نمیگم vous buvez le، میگم vous buvez de l'eau. چرا؟ چون غیر قابل شمارشه، صدا داره. به خاطر همین باید از این اختیکلا براش استفاده کنم. پس ببینید برای چیزایی که نمیتونید بشمارید باید از این آرتیکلا استفاده کنید برای خوردن و نوشیدنش. فمینن باشه دو ل، مسکولن باشه دو، وایل باشه دو ل اپاستروف و جمع باشه د که تو این مثال از همشون استفاده کردم. یه نکته دیگه واسه منفی کردن اسامی غیر قابل شمارش. ببینید گوشت و آب و نمیدونم لوبیا سبز و همه اینا رو ما گفتیم که غیر قابل شمارشه. بچه‌ها اگه میخواین بگید من گوشت نمیخورم، من آب نمی نوشم، تو نمیدونم ماهی نمیخوری، دیگه از این دو ل اپاستروف د استفاده نمی کنم تو منفیا. همه اونا پاک میشه و براش یه دو میاد. چه وایل باشه، چه مسکولن باشه، چه فمینن باشه، من از دو استفاده میکنم. مثلا من گوشت میخورم گفتیم میشه که je mange de la viande. حالا اگه بخوای بگی من گوشت نمیخورم میگی je ne mange pas de viande. فقط دو میاد. چرا؟ چون منفیه. خب اینجا گفتم که تو کافه میخوری، tu bois du café، تو کافی می نوشی. میخوام بگم تو کافی نمی نوشی، میگم tu ne bois pas de café. اون پاک میشه دو میاد. اینجا گفتم که میخوام بگم که
اون دختر ماهی میخوره. ماهی مسکولنه. میگم elle mange du poisson. اوکی میخوره. منفیش اگه بخوام بگم دو نمیارم، دو میارم. نگاه خیلی دیکتش و تلفظ شبیه همه. دو نمیارم، دو میارم تو منفیا و میگم elle ne mange pas de poisson. چرا دو آوردم؟ چون منفیه. تو منفیا من نمیتونم از اختیک پختیتیف استفاده کنم. میخوام بگم که اگه بخوام بگم اون پسر آب مینوشه میگم il boit، مثل این. مثلا میخوام بگم شما آب مینوشید گفتم vous buvez de l'eau. اوکی؟ اگه بخوام بگم اون پسره آب نمینوشه il ne boit pas d'eau. این اوه دو پاک شده به خاطر اینکه وایل بوده. پس تو منفی اسامی غیر قابل شمارش شما از اختیک پختیتیف استفاده نمی‌کنی، فقط از دو خالی استفاده می‌کنی. یه نکته دیگه می‌خوایم راجع به این مبحث یاد بگیریم. بچه‌ها فعلای احساسی فعلایی هستن که تو احساستو می‌خوای راجع به یه چیز بیان کنی. میدونستید واقعا به چه نکته‌ای اشاره کردم. بچه‌ها فعلای احساسی تو زبان فرانسه ایمه هستش که میشه دوست داشتن، ادوره عاشق چیزی بودن، دتسته از چیزی متنفر بودن، پرفره ترجیح دادن و حتی منفی همه اینا. مثلا دوست نداشتن هم جزو فعل احساسیه. نه پس ایمه. اوکی؟ پس این چند تا 5 تا فعل 4 تا فعل میگیریم، این منفیشه دیگه. 4 تا فعل احساسی رو حفظ باشید. ایمه، ادوره، دتسته، پرفره. بچه‌ها اختیک دفینی‌ها هم که یادتونه. شناسایی مشخص. چیا بودن؟ ل، لا، ل اپاستروف ل. اینا اختیک دفینی‌ها بودن. ترکیب فعل احساسی و اختیک دفینی به چه درد من میخوره؟ اینجا رو نگاه. شما اگه بخواید بگید یه چیزی رو دوست دارید، مثلا یه چیز غیر قابل شمارش، گوشت دوست دارید، برنج دوست دارید، مثلا آب دوست دارم، کافی دوست دارم، برای فعلای احساسی یا بدم میاد یا عاشقشم، برای فعلای احساسی برای اینکه بگید چی رو دوست دارید لازم نیست از اختیک پختیتیف استفاده کنید. یعنی نمیخواد بگید دو، دولا اپاستروف. از اختیک دفینی استفاده میکنید، از شناسه مشخص استفاده میکنید. بیا بگم میخوای بگی من گوشت دوست دارم، نمیگی ژم دو لا ویاند چون غیر قابل شمارشه، چون داری حستو میگی، کلی داری میگی، فقط اختیک دفینی بیار. ژم لا ویاند یعنی من دوست دارم. ولی اگه میخوای بگی من میخورم باید بگی ژ مانژ دو لا ویاند. این نکته رو نگه دار. ژ مانژ دو لا ویاند، ولی چون داری به فعل احساس میگی من کلا گوشت دوست دارم، لازم نیست از دو لا استفاده کنی، بگی ژم لا ویاند. اگه مثلا دتستم دوباره فعل احساسیه دیگه. مثلا میخوام بگم از ماهی متنفرم، نمیگم ژ دتست دو پواسون، چون دارم حسمو میگم از اختیک دفینی استفاده میکنم. چون مسکولنه میگم ژ دتست لو پواسون. میخوام بگم تو مرغ دوست نداری، میگم تو نم pas لو پوله، چون حسمو دارم میگم از اختیک پختیتیف استفاده نمی کنم، از اختیک دفینی استفاده می کنم. میخوام بگم من سالاد رو ترجیح میدم، نمیگم je préfère de la salade، میگم je préfère la salade. میخوام بگم من عاشق میوه هام، نمیگم je préfère j'adore des fruits، چون دارم حسمو میگم از اختیک دفینی استفاده میکنم و میگم j'adore les fruits. منفیش هم همینه، یعنی je n'adore pas les fruits، je ne préfère pas la salade. پس یه فلش بک بزنیم عقب. برای چیزایی که نمیتونی بشماری و میخوای بگی میخوری میدوشی باید از دولا، دولا اپاستروف و د استفاده کنی. مثل اینا که براتون نوشتم. میخوره مینوشه اوکی. اگه بخوای همونا رو منفی کنی دیگه از دو و دولا و اینجور چیزا استفاده نمیکنی. از دو خالی استفاده میکنی. مثل این مثاله که اینجا نوشتم. و اگه میخوای با فعل احساسی احساساتو بیان کنی از دو، دولا و دو هیچ کدوم از این مسخره بازی استفاده نمی‌کنی. از اختیک دفینیامون یعنی لو، لا، ل اپاستروف استفاده می‌کنی که مثالش هم اینجاست. حالا من همه اینا رو یاد گرفتم، این نکته گرامریای مهم رو یاد گرفتم که بخوام راجع به عادت‌های غذاییم با یکی صحبت کنم که طرف بگه واو چقدر خوب گرامرش رو یاد گرفته که هیچ کدوم از جملاش اشتباه نداره راجع به این موضوع. میگم که je veux parler de mes habitudes alimentaires. بگو je veux parler de mes habitudes
alimentaire یعنی میخوام راجع به عادتهای غذاییم صحبت کنم. ببینید چی میگم. میخوام بگم که همیشه طبق عادت d'habitude je bois du thé. درست استفاده کردم. دو استفاده کردم چون ت غیر قابل شمارشه و چون میگم من مینوشم باید بگم دو و اینکه مسکولنه باید بگم دو. je bois du thé با چی؟ با نون. avec du pain. نونم غیر قابل شمارشه. مسکولنم هست پس باید بگم du pain. et du fromage و پنیر. fromage هم مسکولنه غیر قابل شمارشه پس باید برش دو بیارم. Mais normalement, je ne fais pas beaucoup d'attention au petit déjeuner. خیلی به صبحونه توجه نمی کنم. بچه faire attention à یعنی به چیزی توجه کردن. faire attention à. پس گفتم d'habitude ببخشید mais normalement je ne fais pas beaucoup d'attention au petit déjeuner. petit déjeuner میشه صبحونه. خب حالا راجع به ناهارم میخوام بگم که من ناهارمو تقریبا ساعت 3 میخورم. je prends le déjeuner. بچه déjeuner میشه ناهار. vers تقریبا 3 heures ساعت 3 vers 3 heures je mange souvent du riz. اغلب برنج میخورم. بچه ری غیر قابل شمارشه. برنج غیر قابل شمارشه. چون دارم میگم میخورمش باید از دو استفاده کنم. du riz avec du poulet. با مرغ. پوله میشه مرغ. مسکولنه. غیر قابل شمارشه به خاطر همین برش دو آوردم. c'est mon repas préféré. غذای مورد علاقه منه. repas میشه وعده. c'est mon repas préféré. Pour le dîner, برای شام, je mange parfois de la salade. گاهی سالاد میخورم. دروغ میگم. اصلا سالاد نمیخورم. Je mange parfois de la salade. چون سالاد غیر قابل شمارش کاهو به خاطر هم و اینکه فمیننم هست از دوله استفاده میکنم. چرا؟ Parce que یعنی چون که. Parce que je suis au régime. Parce que je suis au régime. اوکی. یه بار دیگه تون میخونم. Je veux parler de mes habitudes alimentaires. یعنی میخوام راجع به عادتهای غذاییم صحبت کنم. D'habitude, je bois du thé avec du pain et du fromage. Mais normalement, je ne fais pas beaucoup d'attention au petit déjeuner. Je prends le déjeuner vers 3 heures. Je mange souvent du riz avec du poulet. C'est mon repas préféré. Pour le dîner, je mange parfois de la salade parce que je suis au régime. حتما شما هم با این چیزایی که یاد گرفتید بگید که معمولا صبحونه، ناهار، شام چی میخورید، رژیمید، نیستید، ورزش میکنید، غذای سالم میخورید، نمیخورید، همه اینا رو میتونید بگید. اوکی، مرسی که این جلسه همراه من بودید. این گرامر خیلی گرامر ریزیه که به چشمم اتفاقا خیلی میاد. امیدوارم که خوب یادش گرفته باشید. مرسی که همراه من بودید. au revoir.